ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सिद्धाश्रम वाणी में परमहंस परम पूज्य भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जी के चिंतन से संबंधित उन श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में ही दिव्य हैं, जो अपने आप में ही महान हैं, जो अपने आप में ही तेजस्विता युक्त हैं। उनसे संबंधित तो एक एक अक्षर, एक एक वाक्य, एक एक श्लोक ठीक उसी तरह है जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्रता का बोध होता है, जैसे हिमालय में विचरण करने से आनंद की अनुभूति होती है, जैसे ऋषियों के समीप बैठने से परम तृप्ति का एहसास होता है, जिस प्रकार सिद्धाश्रम जाने पर अत्यंत उत्साह और उत्साह होता है, ठीक वैसी ही अनुभूति पूज्य गुरुदेव के प्रत्येक श्लोक में अंतर्निहित है। यह सिद्धाश्रम संस्कृत वाणी का संबंध न तो वेदोक्त संस्कृत से है और न पाणिनीय के नियमों से बंधी हुई संस्कृत से। यह अपने आप में हृदय की भाषा से उत्पन्न संस्कृत है, जिसमें कोई बंधन नहीं है, जिसमें कोई नियम नहीं है, जिसमें बुद्धि पक्ष नहीं है, जो केवल हृदय का बहता हुआ निर्झर है, जो छलछलाती हुई नदी की लहरें हैं। और उनसे भी बढ़कर जब होठों पर हजारों हजारों वर्ष की आयु प्राप्त योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी का नाम इन अधरों पर थिरकता है तो सारा शरीर पुलकित और रोमांचित हो उठता है। आंखों में एक अजीब सी आनंद और तृप्ति से अनुभव होती है। पूरे घर में एक सुगंधमय वातावरण सुरभित होने लगता है और ये निश्चित है कि जब हम उस दिव्य विभूति को स्मरण करते हैं तो निस्संदेह वे सूक्ष्म शरीर से उस स्थान पर आते ही हैं जहां सच्चिदानंद स्मृति का उच्चारण होता है। जीवन में पहली बार यह सच्चिदानंद स्मृति से संबंधित श्लोक सार्वजनिक कर रहा हूं। सिद्धाश्रम का तो यह पावन संगीत है। सिद्धाश्रम के प्रत्येक सन्यासी, योगी और साधिकाओं के ओठों पर ये श्लोक थिरकते रहते हैं। वहां के तो कण कण में ये श्लोक गुंजरित होते हैं। सिद्ध योगा झील की लहरों पर इन श्लोकों का मधुर गान होता है। वहां की हवा में ये श्लोक घुले मिले हैं। और आज यह परम सौभाग्य का दिन है, परम सौभाग्य का क्षण है, जीवन के पुण्यों का उदय है कि हम उस अद्वितीय विभूति के उन श्लोकों का, जिन श्लोकों की रचना स्वयं प्रकृति ने की है, जिन श्लोकों की रचना स्वयं विधाता ने की है, जिन श्लोकों की रचना चारों तरफ के दिक्पालों ने, देवताओं ने और आद्याशक्ति मां प्रकृति के माध्यम से अनुभव गम्य हुई है, वे श्लोक नहीं है, वे मात्र पंक्तियां नहीं है, वे अक्षर या शब्द नहीं है, वे तो पूरे हृदय में उतारने योग्य अनुभूति है। पूरे शरीर को
पवित्र और दिव्य बनाने की क्रिया है, जीवन को ब्रह्म की स्थिति तक पहुंचाने की सीढ़ियां हैं। वास्तव में ही ये श्लोक स्वयं दिव्य संगीत के मधुर आयाम हैं। ये श्लोक प्रकृति निर्मित हैं। मानव इस प्रकार के श्लोकों का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि इन श्लोकों में उस अद्वितीय विभूति के चिंतन को, उनके व्यक्तित्व को और उनकी दिव्यता को समेटने का प्रयास किया गया है। परंतु क्या शब्द किसी महान व्यक्तित्व को अपने शब्दों में समेट सकते हैं? क्या संगीत पूरे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में बांध सकता है? ऐसा संभव नहीं होता। फिर भी यह हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें उस युग पुरुष, सिद्धाश्रम के संस्थापक, संचालक, संपूर्ण ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र, हजारों वर्ष की आयु प्राप्त अत्यंत तेजस्वी देदीप्यमान व्यक्तित्व और मेरे पूजनीय गुरुदेव से संबंधित देवदूत की भाषा में, प्रकृति की रचना में, देवताओं के होठों से उच्चरित उन श्लोकों को अपने शिष्यों के सामने उच्चरित करते हुए मैं अत्यंत रोमांचित और आह्लादित हूं, अत्यंत भाव विभोर हूं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं स्वयं अपने परम पूज्य गुरुदेव के सामने बैठा हूं। वो महान दिव्य आत्मा सशरीर मेरे सामने बैठी हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। उनकी दृष्टि से करुण वर्षा मेरे पूरे सारे शरीर को आप्लावित कर रही है। उनके हृदय का स्नेह मुझे आप्लावित कर रहा है और मेरे होठ उस प्रकृति निर्मित, उस आद्या शक्ति के द्वारा निर्मित, उस देवताओं के द्वारा निर्मित श्लोकों का उच्चारण कर रही है। और ये श्लोक जिसके घर में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके कानों में भी गुंजरित होते हैं, ये श्लोक जिनके हृदय में उतरते हैं, निश्चय ही वे परम सौभाग्यशाली होते हैं, निश्चय ही वे पुण्यात्मा होते हैं, निश्चय ही उनके सुकृत कार्य साकार रूप में उपस्थित होते हैं। तभी तो वे देवताओं के द्वारा उच्चरित इन श्लोकों को एक शिष्य के द्वारा बोलते हुए सुन पाते हैं। मैं आज इस प्रातः वेला में प्रकृति के बीच, प्रकृति के द्वारा निर्मित सिद्धाश्रम की पुण्य भूमि पर सच्चिदानंद स्तव उच्चरित कर रहा हूं। और ये मैं अपना सौभाग्य, अपना श्रेयस कर, अपने जीवन का पुण्योदय अनुभव कर रहा हूं कि मैं अपने शिष्यों को उस देवदूत, उस दिव्यात्मा, उस देवता से संबंधित
प्रकृति द्वारा रचित, आद्या शक्ति द्वारा संगमित श्लोकों को उच्चरित कर रहा। ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪರಮಹಂಸ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಭಗವತ್ಪಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಅದ್ವಿತೀಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ದಿವ್ಯ ಮಹಾನ್ ತೇಜೋಪೂರ್ಣವಾದ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ, ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕವೂ ಸಹ ಅದೆಷ್ಟು ಪವಿತ್ರತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದಾಗ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಅನುಭವವಾದಂತೆ, ಹಿಮಾಲಯದ ಸ್ವಚ್ಛ ನಿರ್ಮಲ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವಾಗ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿಯಾಗುವಂತೆ, ಋಷಿಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಪರಮ ತೃಪ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಆಗುವಂತೆ, ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮ ತಲುಪಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸಗಳು ಮೂಡುವಂತೆ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಂತಹ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿ ಅಂತರ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಣಿ ವೇದೋಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತದೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪಾಣಿನಿಯ ನಿಯಮಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತದೊಂದಿಗಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಲ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಾಷೆ ಇದಾಗಿದೆ. ದುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಧಾರೆಯಂತಹ ಸಹಜ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಯೋಗಿರಾಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ ಪವಿತ್ರ ದಿವ್ಯ ನಾಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಅದರಗಳು ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಪುಲಕಿತಗೊಂಡು ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುಗಂಧಮಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂಬಂಧಿತವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಪಾವನ ಸಂಗೀತವಾಗಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೋಗಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸಾಧಿಕೆಯರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಲಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಕಣಕಣಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಿದ್ಧಯೋಗ ಸರೋವರದ ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮಧುರಗಾನ ನಿರಂತರವೂ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಮಧುರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿವೆ. ಈ ದಿನ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ದಿನ, ಈ ಕ್ಷಣ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಕ್ಷಣ. ಜೀವನದ ಪುಣ್ಯೋದಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಿಭೂತಿಯ ಆ ಪವಿತ್ರತಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಸ್ವಯಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ರಚಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು, 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ದೇವತೆಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಆದ್ಯಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ. ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಗಳು. ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ದಿವ್ಯವಾಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಜೀವನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಗೇರಿಸುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ದಿವ್ಯ ಸಂಗೀತದ ಮಧುರ ಆಯಾಮಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದವು. ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನಾದವನು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ
ಆ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಿಭೂತಿಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ದಿವ್ಯತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೊಂದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸಂಗೀತ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತನ್ನ ಬಾಹುಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಯುಗಪುರುಷ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ವಿ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ನನ್ನ ಪೂಜನೀಯ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೇವದೂತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ದಿವ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆದುರು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಿತ ಹಾಗೂ ಆಹ್ಲಾದಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾವವಿಫಲತೆಗೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಸ್ವಯಂ ನನ್ನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾನ್ ದಿವ್ಯಾತ್ಮರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವರು ಸಶರೀರವಾಗಿ ನನ್ನೆದುರು ಕುಳಿತು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಲ, ಸ್ವಚ್ಛ, ನಿಷ್ಕಪಟ, ಮುಗ್ಧ, ಮನೋಹರ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನು ನನ್ನೆಡೆಗೆ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರುಣಾರಸಧಾರಾ ಪ್ರವಾಹ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರವನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಹೃದಯದ ಸ್ನೇಹ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ನಾನು ಪುನೀತನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಆದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ, ಯಾರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದಾದರೆ ಅವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪರಮ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಸುಕೃತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಉಚ್ಚರಿತವಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂದು ಈ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಸ್ತವನನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದು, ನನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೆಂದು, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪುಣ್ಯೋದಯವೆಂದು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೇವದೂತ, ಆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ, ಆ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಆದ್ಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಘೋಷಿತವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮೋಯಂ ಪರಮಂ ವಿದುಷಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ದಿವ್ಯಂ ಮಹತಂ ಮಹೀತಂ ಆತೇವ ನಿತ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ದಿವ್ಯಾತ್ಮರೂಪಂ ಪ್ರಣಮಂ ನಮಾಮಿ. मैं उस आद्याशक्ति प्रकृति को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने इन श्लोकों की रचना की. मैं ब्रह्मा के चतुर्मुख को प्रणम्य करता हूं कि उनके मुंह से इन श्रेष्ठतम श्लोकों का उच्चारण हुआ. मैं भगवान गणपति को प्रणाम करता हूं कि वे मुझे इन श्लोकों को उच्चरित करने की शक्ति दे. मैं मां सरस्वती को अपने कंठ में स्थापित करना चाहता हूं कि मैं उन दिव्य और पवित्र श्लोकों को अपने होठों से उच्चरित कर सकूं और मैं उन अद्वितीय देव पुरुष भगवत्पाद सच्चिदानंद जी के चरणों में सशरीर, सप्राण, सचेतना युक्त प्रणाम करता हूं
कि वे मेरे शरीर में स्थापित हों, मेरे रोम रोम में गुंजरित हों, मुझे जीवन के उन अद्वितीय श्लोकों को उच्चारण करने की शक्ति प्रदान करे, जिससे कि सुनने वाले जीवन में धन्य हो सके, पवित्र हो सके, दिव्य हो सके। ನಾನು ಆದ್ಯಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ 4 ಮುಖಗಳಿಗೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಭಗವಾನ್ ಗಣಪತಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ದಯಪಾಲಿಸೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಾಗ್ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಈ ದಿವ್ಯ ಪವಿತ್ರತಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಅದ್ವಿತೀಯ ದೇವಪುರುಷರಾದ ಭಗವತ್ಪಾದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸಶರೀರ ಸಪ್ರಾಣ ಸಚೇತನಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಶರೀರದ ರೋಮ ರೋಮಗಳಿಂದಲೂ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಈ ಅದ್ವಿತೀಯ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಶ್ರೋತೃಗಳ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಲಿ, ದಿವ್ಯವಾಗಲಿ.